अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। माइनिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने पेनगंगा नदी से गैर कानूनी रेत की कानकनी की इत्तला पर अचानक धावा मारते हुए रेत के 6 ट्रैक्टरों को किया जब्त। CSP हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और दीगर तामीराती मजदूरों के लिए मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद। गंडाला तेली बरादरी को मजबूत करने संगम जनरल बॉडी इजलास में रियासती कमेटी के अहदेदारों ने दिया तयख़ुद। और अब खबरें तफसील से। बेला मंडल के कंगरपुर गांव में माइनिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने पेनगंगा नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत की कानकनी की इत्तला पर अचानक छापा मारते हुए रेत के 6 ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए बेला मंडल पुलिस स्टेशन के ASI लिंगना के हवाले कर दिया। इस मौके पर माइनिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने बताया कि पकड़े गए ट्रैक्टर्स के मालिकान को माइनिंग ऑफिस आकर जुर्माना जमा करना होगा। इन्होंने मुतनब्बा किया कि जो भी मिट्टी और रेत की गैर कानूनी कानकनी में मुलविस होगा, जो बग़ैर लाइसेंस के भत्ते चला रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर मिट्टी और रेत की गैर कानूनी खुदाई की गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चल रहा है बोल दिया ना। क्या भी लोकल కంగార్పూర్ పేన్గంగా పర్యావరణ ప్రాంతంలో ఇల్లీగల్గా శాండ్ జరుగుతున్నట్టు మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది. అది కలెక్టర్ ఆఫీస్ గారికి వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. మా పెద్ద సారు ఏడీ గారు మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు సడన్గా మేము వచ్చి సర్ప్రైజ్ దాడులు చేశాము. దానిలో భాగంగా 6 ట్రాక్టర్లను ఇక్కడ మన సీజ్ చేసి ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పగించడం జరిగింది. లేవండి మిషనరీస్ టిప్పర్స్ ఏం లేవు మేము వెళ్ళినప్పుడు. ఇప్పుడు దాని ఒకసారి మేము ఆఫీస్లో ఆన్లైన్లో చూస్తామండి. ఫస్ట్ టైం అయితే 5,000, సెకండ్ టైం అయితే 15,000, థర్డ్ టైం అయితే కోర్టుకి రిఫర్ చేస్తాం. CSP हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम बेला मंडल मुस्तखर के सरकारी स्कूल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और दीगर तामीराती मजदूरों के लिए मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलनेस और कोऑर्डिनेटर सैयद परवेज़ ने अपने अमले के साथ हर एक का हेल्थ चेकअप किया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि हमारी तंजीम रियासत तेलंगाना में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और दीगर तामीराती मजदूरों के लिए जिनके पास हेल्थ कार्ड है, इनका मुफ्त हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इन्होंने कहा कि सेहत से मुताल्लिक़ किसी भी बीमारी के लिए मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे और इन्हें 15 दिन के अंदर मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएगी। इन्होंने किसी के पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो इन्हें जल्द ही हेल्थ कार्ड हासिल करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में कैंप कोऑर्डिनेटर खिजर सोफ़ी के अलावा दीगर स्टाफ मौजूद था। Your blood pressure is systolic. అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు సయ్యద్ పర్వేజ్. నేను డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ని. లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో CSC హెల్త్ కేర్ అండ్ వెల్నెస్ ఆధ్వర్యంలో మేము ఈరోజు ప్రైమరీ స్కూల్లో హెల్త్ క్యాంప్ని నిర్వహిస్తున్నాము. లేబర్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు లేబర్ కార్డు ప్లస్ ఆధార్ కార్డు తీసుకొని వస్తే దాదాపు వాళ్ళకు 55 రకాల చెకప్లు మా ద్వారా ఉచితంగా ఎలాంటి రూపాయి తీసుకోకుండా ఉచితంగా గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో క్యాంప్ని నిర్వహిస్తున్నాము. ఇందులో 55 రకాల చెకప్లలో దాదాపు బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్,
ఇంకా చాలా రకాల వ్యాధులు ఏవైతే తెలియని వ్యాధుల గురించి వాళ్ళకు అవగాహన, ప్లస్ ఏమంటే వాళ్ళకు తెలియని వాళ్ళ దేహంలో ఎలాంటి వ్యాధులు నడుస్తున్నాయి అనేది వాళ్ళకి తెలియని ఈ చెకప్ ద్వారా వాళ్ళకి తెలిసి వాళ్ళకు ముందే వచ్చిన తర్వాత రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించి వాళ్ళకు ఒక ధైర్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాదాపు సంవత్సరం అయింది మేము మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా మొత్తంగా తిరిగి చాలామందికి మేము దాదాపు 14,000 మందికి మేము ఇప్పటి వరకు స్క్రీనింగ్ కంప్లీట్ చేశాము. అందులో చాలామందికి కొందరికి బీపీ ఉన్నదని తెలియదు, కొందరికి షుగర్ అని తెలియదు. ఈరోజు మేము ఒక పేషెంట్ వచ్చిండు, అతనికి థైరాయిడ్ లాస్ట్ ఇయర్ చేసుకున్న అతనికి థైరాయిడ్ వెళ్ళింది. ఆ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్స్లో చూసుకొని అతను ఆ థైరాయిడ్ సంబంధించిన మాత్రలు తీసుకొని ఆయన ఇప్పుడు ఆ వ్యాధిని అరిగట్టుకుంటున్నాడు, ఇంకా లైఫ్ స్టైల్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. रियासती कमेटी के अहदेदारों ने तयखुन दिया कि वो गांडला तेली बरादरी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे और आदिलाबाद ज़िला कमेटी का हर तरह से ताउन करेंगे. इन्होंने कहा कि तमाम मसाइल के हल के लिए मदद फराहम करेंगे. ज़िला आदिलाबाद के BC वेलफेयर एसोसिएशन भवन में मुनाकिद तेलंगाना गांडला तेलुका कोला संगम के जनरल बॉडी इजलास में रियासती कारगुजार सदर अमागंती श्रीनिवास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. इस मौके पर आदिलाबाद ज़िला कम्युनिटी के अहदेदारों, कबीले के उमायदीन और रिश्तेदारों ने कई मसाइल इनकी तवज्जो में लाए. वो तमाम मामलात को बड़े तहम्मुल से सुने और मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे. इन्होंने कहा कि इनका मकसद गांडाला तेली बरादरी को मजबूत करना है. इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में ज़ात के बुज़ुर्गों और ज़ात के अरकान ने शिरकत की. రాష్ట్ర కమిటీ ద్వారా ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత మేము వేరే దానికి దృష్టి పెట్టకుండా మరి గాండ్ల సంఘం డెవలప్మెంట్ కోసమే మేము ముందరికి వెళ్ళినాం. దాని ద్వారా మాకు కొన్ని విరాళాలు వచ్చినాయి. మరి ఇతరులు కూడా రాష్ట్రంలో ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీగా, తర్వాత జిల్లాలో కూడా కమిటీ మెంబర్గా జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉండడం జరిగింది. నేను మన రాష్ట్రంలో తేడా ఉంది ఏంటంటే, ఒక 1948 బిఫోర్ ఒక విషయం ఏం జరుగుతుందంటే, గవర్నమెంట్ ఆయన ఐడియల్ ఉంటుంది. ఆ రాజు ఏం చేస్తాడు, అతనికి మధ్య శిక్షణ ఇస్తాడు. ఒకటే విషయం ప్రతి వినండి, ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంత బాగుంటుంది. టెంపుల్ కమిటీ, యూత్ కమిటీ, ఈరోజు రాష్ట్ర నాయకత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గౌరవనీయులు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గాడ్స్ లా అంటారు. అంటే దేవుని యొక్క చట్టం, దేవుని యొక్క చేసినటువంటి దాన్ని ఎవరికి హక్కు లేదు. కూర్చోడానికి నువ్వెవడా, నువ్వు రాజు కావచ్చు, డెస్సెండెన్స్ ఇవ్వచ్చు, చంపచ్చు, కానీ కూర్చోడానికి నీకు హక్కు లేదు అని ఆయన రాజు రాష్ట్రం జరుగుతుంది. रुकन असम्बली हल्के बोध अनिल यादव ने इतवार के रोज़ तामसी मंडल के वामन नगर गाँव का दौरा किया. पार्टी कायदीन और गाँव वालों ने फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए रुकन असम्बली का पुरतबाक इस्तकबाल किया और शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की. इस मौके पर इन्होंने नारायण बाबा आश्रम का दौरा किया और खुसूसी दुआ की और गाँव को 30 डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया. इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे. నమస్కారం. రమ్మనిపోతాము, ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలి రేపటి రోజు. కాబట్టి బస్ అయితే, కాబట్టి ఆ విధంగా మనం తప్పకుండా ప్రయత్నం చేద్దాం. అది ఆ ప్రయత్నం అయితే మనం తప్పకుండా మా చెల్లె చెప్పింది కాబట్టి అందరి సహకారంతో సాధ్యమైతే తప్పకుండా మనం నెరవేర్దాం. వాటితో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా పిల్లలు కూడా చదువుకోవడానికి వాళ్ళకి చాలా కష్టం అవుతుందట. ఇక్కడ నుంచి సుంగుడికి పోవాలం, సుంగుడికి వెళ్ళి ఆదిలాబాద్ పోవాలం. వాళ్ళు ఏదో సైకిల్ మోటార్లు ఏదైనా మన ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు ఏదైనా కుటుంబాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా 1-2 ఆటోలు మీకు ఇక్కడ మనం లోన్లో ఇప్పిద్దాం. వాళ్ళు లోన్లలో ఇప్పిస్తే ఇప్పుడు బస్సు మనం ప్రయత్నం చేస్తాం, కానీ ఇంత చిన్న ఒకటే గ్రామంకు 2 గ్రామాలకి బస్సు వస్తుందో లేదో తెలియదు.
అదే నేను కూడా మీకు మాట ఇచ్చారా ఎమ్మెల్యే. निर्मल जिले के कोबीर न्यू कॉलोनी में बोनाला मेले का इनेकाद किया गया। लोग अपने सरों पर बोनालो रखकर बड़ी तादाद में एड़ली पोचम्मा मंदिर पहुंचे। अकीदतमंद देवी एड़ली पोचम्मा को नए कपड़े और नजराने पेश करके पूजा और आरती की। मंदिर कमेटी की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम की गई ताकि मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। नासिक में महकूमा इनकम टैक्स के छापों में 26 करोड़ की नकदी जब्त की। महकूमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने नासिक में एक ज्वेलरी शॉप में छापे मारकर कार्रवाई करते हुए 26 करोड़ रुपए नकद और 90 करोड़ रुपए के बेहिसाब असासों के दस्तावेज़ात जब्त किए। इनकम टैक्स के अहदेदारों को जब्त शुदा रकम का हिसाब लगाने में तकरीबन 14 घंटे लगे। बीआरएस पार्टी वर्किंग सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सनसनीखेज तबसरे करते हुए सिविल सप्लाई में 1000 करोड़ का घोटाले का इल्ज़ाम लगाया। केटीआर ने इतवार के रोज़ हैदराबाद के बीआरएस भवन में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महकूमा सिविल सप्लाई में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इन्होंने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि 35 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीदारी के नाम पर 700 से 750 करोड़ रुपए और दोपहर के खाने की स्कीम के तहत 2,20,000 मीट्रिक टन बारीक चावल की खरीदी के नाम पर मज़ीद 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। రాష్ట్ర రైతాంగం మీద లేని ప్రేమను నటిస్తూ బ్రహ్మాండంగా 1100 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణానికి ఈ రెండు స్కామ్ల రూపంలో వారు తెరలేపడం జరిగింది। లేకపోతే బ్లాక్ లిస్ట్ అయిన సంస్థల్ని బలవంతంగా తెచ్చుడేందుకు మిల్లర్లు బయట 2100 కొంటమని చెప్పంగా మీరు 1885 నుంచి 2007కే బ్యాన్ ఫిక్స్ చేసేందుకు బయట బహిరంగ మార్కెట్లో 42 నుంచి 45 రూపాయల సన్నబియ్యం దొరుకుతుంటే మీరు 57 రూపాయలు కొనుడేంది? ఇవన్నీ చూస్తుంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వల్ల బీజేపీ నడుపుతోంది। ఎఫ్సిఐ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ, ఎంఎస్పీ నిర్ధారించేది వాళ్ళే, అల్టిమేట్ గా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కొనుగోలు చేసేది వారే, అన్ని చేసేది వారే। చాలా వాళ్ళ వాదన వాళ్ళ వ్యవహారము చాలా అనుమానాస్పదంగా ఉంది। ఈ వ్యవహారం మొత్తం ఎఫ్సిఐ ఆధీనంలోనే ఉంది। ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పూర్తి అధికారం ఉంది ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా వాళ్ళే కదా కొనుగోలు చేసేది, వాళ్ళే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కు ధాన్యం తీసుకొని డబ్బులు ఇచ్చేది ఎఫ్సిఐ।
करीमनगर शहर में हफ्ते के रोज़ मंचियाल चौराहे पर इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब हनुमान के भक्तों की जानिब से निकाली गई शोभा यात्रा में एक नामालूम नौजवान घुस गया और तलवार हाथ में लेकर डांस करने लगा। नामालूम नौजवान के अचानक यात्रा में शामिल होकर तलवार घुमाने के वाक़े से भक्तों में अफरा तफरी मच गई और भक्तों ने इस नौजवान को दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान समझकर इसे पकड़ लिया और एहतजाज शुरू कर दिया। इस दौरान शोभा यात्रा में बंदोबस्त के लिए तैनात पुलिस ने नौजवान को भक्तों से आज़ाद करवा कर पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया, जिस पर भक्तों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव किया और आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस ने भक्तों को ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर कर दिया और गाड़ी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। प्यार से बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। అందరికీ జై శ్రీరామ్. ఈరోజు కరీంనగర్ పట్టణంలో కొంతమంది హనుమాన్ దీక్షా పరులు స్వాములందరూ కూడా ర్యాలీ తీస్తున్న సందర్భంలో ఒక వ్యక్తి వచ్చి తలవారు నింపడము, ఏదో రకంగా వ్యవహరించడము, దీన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి హనుమాన్ దీక్షా పరులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడము, వెంటనే పోలీసు రావడము, వచ్చేటువంటి పోలీసులు వాళ్ళ సమయం పాటించి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాల్సింది పోయి వాళ్ళ స్వాముల పట్ల దుష్ప్రవహించడము, ఇష్టానుసారంగా భాషను ఉపయోగించడము, దీనికి స్వామీజీలు నిరసన వ్యక్తం చేయడము, అరెస్ట్ చేసే క్రమంలో కూడా ఒక హనుమాన్ దీక్షాపరుడు వాళ్ళ డోర్ బయట పట్టుకొని నిలబడి కూడా పోలీస్ వాహనం అంత స్పీడ్ తీసుకుపోవడము. సరే, గొడవ ఏదైనా జరిగినొచ్చు, కానీ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో దీన్ని సమస్యను పరిష్కరించాల్సినటువంటి అధికారులే ఈ సమస్యను పెంచే ప్రయత్నం చేయడం ఇంతకంటే మంచి పద్ధతి కాదు. దీనికి తోడు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాడు, పోలీసులను తిట్టినట్టు. ఇలా స్వామీజీ మాలో ఉన్నటువంటి దీక్షాపరులు ఎప్పుడు బూతులు మాట్లాడారు, ఇంకో తిట్టే ప్రయత్నం చేయరు. తప్పకుండా ర్యాలీ తీసుకుంటే అడ్డుకునే వ్యక్తి వస్తే నిరసన వ్యక్తం చేస్తారు. తప్పకుండా వాళ్ళు స్వాగతం పలికి సన్మానం చేసి తర్వాత బాగా చెప్పినామని చెప్పి మాట్లాడతారా? జరిగింది ఈ గొడవ ఏం చేయాలి? పోలీసు అధికారులు సమయం పాటించి ఆ ప్రశాంతతను నెలకొల్పే ప్రయత్నం, లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం మీరు చేయాలి. దీన్ని కాకుండా దీన్ని ఇంకా రెచ్చగొట్టి మీరు జిద్దులు పోయి స్వామి తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేసి అరాచకాలు చేస్తా అంటే ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. గతంలో అనేక సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మేము సహకరించినాం, పోలీసులు మేము సహకరించినాం. పోలీసులు ఎప్పుడు లాఠీలు తీయలే, పోలీసులు ఎప్పుడు బూతులు మాట్లాడలే. ఇది రెండవసారి, కరీంనగర్లో రెండవసారి. గతంలో మొన్న జరిగింది, అప్పుడు సహకరించినాం, ఇప్పుడు జరిగింది. దీన్ని తప్పుడు వాతావరణం తయారు చేసే ప్రయత్నం చేయదు. మా సహనాన్ని తిరిగితనంగా భావించదు. ఇప్పటికీ లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయడానికి మేము సహకరిస్తున్నాం. మీరు దాన్ని వేరే రకంగా భావించే ప్రయత్నం చేయదు. ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు కొంతమంది పోలీసు అధికారులను తిట్టినట్టు, స్వామీజీలు వర్గర్ భాష యూజ్ చేసినట్టు. ఏ స్వామీజీ కూడా అటువంటి భాష ఉపయోగించరు. కాబట్టి పోలీస్ అధికారులు మీరు సమర్థించుకోండి, మేము పోలీసు వ్యతిరేకం కాదు. टॉलीवुड अदाकार नंदामूरी बालाकृष्ण ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। बालाकृष्ण ने इतवार की सुबह हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ रेवंत रेड्डी के रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। इन्होंने वजीर आला से मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बालाकृष्ण के हमरा इनके बसवा तारकमा कैंसर हॉस्पिटल ट्रस्ट कराकीन व दीगर मौजूद थे। गुजरात के राजकोट शहर में खौफनाक आग लग गई। राजकोट में वाक़ TRP गेम जोन में अचानक लगने का ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 20 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। राजकोट पुलिस कमिश्नर राजो भार्गव ने बताया कि हादसे की वजूहत मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद सामने आएगी। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं।
खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। माइनिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने पेनगंगा नदी से गैर कानूनी रेत की कानकिनी की इत्तला पर अचानक धावा मारते हुए रेत के 6 ट्रैक्टरों को किया जब्त। CSP हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और दीगर तामीराती मजदूरों के लिए मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद। गंडाला तेली बरादरी को मजबूत करने संगम जनरल बॉडी इजलास में रियासती कमेटी के अहदेदारों ने दिया तयख़ुन। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए यमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।